السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ریئیکشن ویڈیو لے کے آیا، انشاءاللہ دیکھیے پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ النوح کی آیت 23 کے اندر کچھ لوگوں کے ناموں کا ذکر ہے، جیسے کہ ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر۔ یہ لوگ بڑے نیک اور صالح انسان تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کی ہی قوم کے لوگوں نے ان کی یاد کے اندر مجسمے اور یادگاریں بنا لی تاکہ ان کو دیکھ کر ان لوگوں کو عبادت کرنے کا شوق ملے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی ان کی نسلوں نے ان مجسموں کی باقاعدہ عبادت شروع کر دی، جس کی وجہ سے شرک عام ہو گیا۔ دنیا میں سب سے پہلا شرک کسی قوم نے شروع کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے دنیا کے اندر یا تو کوئی شخص کافر تھا یا پھر ایک اللہ کو ماننے والا موحد۔ اس واقعہ کو حضرت ابن عباس نے بھی روایت کیا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی ہستی کے ساتھ اگر حد سے زیادہ تعظیم اور دین کی تعلیمات کے خلاف جا کر کوئی بدعت شروع کی جائے تو اس کا انجام صرف اور صرف شرک ہوتا ہے۔ شروعات میں یہ شرک محبت سے شروع ہوتا ہے، لیکن آنے والی نسلیں اسی شرک کو دین کا حصہ بنا لیتی ہیں۔ ایک اور مثال سنیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے۔ آپ کی دو بیویاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھی ذکر کر رہی تھی کہ ہم نے حبشہ یعنی موجودہ دور کے ایتھوپیا کے اندر جو ماریا نام کا چرچ دیکھا تھا، وہ کتنا خوبصورت تھا، اس کی تصویریں اور اس کی مورتیاں کتنی خوبصورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو بیماری کی حالت میں اٹھے اور فرمایا کہ یہی تو ان لوگوں کی خرابی تھی۔ جب بھی ان لوگوں کے اندر کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی تصویریں اور اس کی مورتیاں بنا لیتے اور آہستہ آہستہ اس کی قبر پر مزار یا مسجد بنا کر باقاعدہ سجدے شروع کر دیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور میں جس شخصیت کے نام پر یہ شرک شروع کیا گیا ہے وہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں ان کے ماننے والوں نے اللہ کے برابر یعنی غوث اعظم یا سب سے بڑا مددگار بنا دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش سال 1077 میں ہوئی اور ان کا انتقال ہوا سال 1166 میں۔ وہ ایک بہت بڑے عالم دین، ایک محدث اور فقیہ تھے جن کی بہت سی روحانی اور علمی خدمات ہیں۔ یہ سید خاندان سے تھے، یعنی مولا علی علیہ السلام کی نسل سے، ایک ایسے مواحد سے جس نے پوری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہو۔ آپ کیسے شخص سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسی بات کر دی ہو جو کہ قرآن و حدیث کے نہ صرف خلاف ہو بلکہ انہیں اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر کے ان سے ایسے دعائیں مانگی جائیں جیسا کہ اللہ کا حق ہے۔ غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں یا امت میں بڑے بڑے اولیاء نے کہا، اس لیے کہا کہ آپ اولیاء میں سب سے زیادہ جلدی اور سب سے بڑی مدد کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے۔ بغداد شریف میں آپ منبر پر واعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی ہذه اعلان۔ لوگ ویڈیو تھوڑا لمبا ہے لیکن بہت اچھا انفارمیٹو ویڈیو ہے، سنیے انشاءاللہ پیشنٹ رکھ کے۔ مصلبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے، اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے۔ وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں۔ Destroy them all! I don't understand why our iPhone 15 Pro Max is only 9.9 riyal and it's still on کرنے لگے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے گئے۔ دو روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ کھاؤ، تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا۔ غیب سے آواز آتی تھی، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم دی۔ اب اس میں جب اللہ غوث پاک سے باتیں کرتا ہے تو یا عبد القادر کہہ کے نہیں باتا ہے بلکہ یا غوث اعظم کہہ کے باتیں کرتا ہے۔ جسے خدا بھی غوث اعظم کہے وہ میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی کی ساری خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا ہے۔ خود غوث پاک نے فرمایا زمین کا بیلنس قائم ہے عبد القادر کی وجہ سے۔ زمین میں یہ جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ ہوتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے، فرمایا غوث اعظم۔ زمین پر جو بچے شفا پاتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے، فرماتے ہیں غوث پاک۔ بتا دو دنیا والوں سے جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کے جلسے میں آ جائے، فرماتے ہیں غوث پاک۔ جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے، فرماتے ہیں حضور غوث اعظم سرکار۔ جس کو تمنا ہو کعبہ دیکھنے کی عبد القادر کا روضہ دیکھ لے، دربار دیکھ لے۔ غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔
बस वो वली है काबा जिसके घर का तवाफ करने आता है। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आ। जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ इनसे झूठ मंसूब है, जिस पर मेरी एक पूरी अलग से वीडियो मौजूद है, जिसे अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब इस तरह की गुमराहियां सिर्फ बदकिस्मती से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही पाई जाती हैं, क्योंकि जहां पर बगदाद के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदफून है, वहां के लोगों के अकीदे भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में वो नहीं है जो कि हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर माज़अल्लाह अल्लाह के बराबर पहुंचा दिए गए हैं। हाल ही में टर्किश ड्रामा सीरीज सलाहुद्दीन अयूबी की 24वीं किस्त के अंदर पाकिस्तानी अदाकार नूरुल हसन की शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत एंट्री दिखाई गई, क्योंकि सलाहुद्दीन अयूबी इसी ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं। जिन लोगों ने आज इनके नाम पर शिरक शुरू कर रखा है, वो लोग गौर से देखें कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी यहाँ पर खुद तौहीद यानी एक खुदा की इबादत की तबलीग कर रहे हैं। ना यहाँ पर किसी वसीले की बात हो रही है, ना किसी तवस्सुल की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी तमाम मुसलमान कुव्वतों को सलेबी कुव्वतों के खिलाफ इकट्ठा होने की बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिए तौहीद का मतलब क्या सिर्फ एक लफ्ज है? इसी एक बुनियाद पर तो अल्लाह के रसूल ने हम सबको इकट्ठा किया था, और ये तौहीद तो ईमान की बुनियाद है। यानी जो शख्स एक अल्लाह को सब कुछ नहीं मानता, अपना मालिक, अपना राज़िक और अपना मदद करने वाला, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। मुसलमान का वजूद एक मुकम्मल तौहीद है। तौहीद ईमान की बुनियाद है। तौहीद के इस मजबूत कले में दाखिल नहीं होना चाहेंगे। पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए। ये बातें वो शख्स कर रहा है जो कि अल्लाह का नेक बंदा है, और जिसकी कब्र पर जाकर लोग इससे दुआएं मांग रहे हैं। इसे अपना सबसे बड़ा मददगार या फिर गौसे आजम बना बैठे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जैसे अपने नेक लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मुजस्मों की शक्ल दी और फिर इनकी पूजा शुरू कर दी, सेम यही लोग इन गुमराह मुसलमानों ने कुछ जाहिल और इल्म से नावाकिफ सौ कौड़ आलिम दीन के बेकावे में आकर पहले इनसे झूठी करामतें मंसूब की, और इसके बाद इनसे शिरकी अकायद जो इन्हें अल्लाह के बराबर खड़ा कर दें, और फिर इसके बाद बाकायदा इनका मुजस्मा बनाकर इनकी बाकायदा इबादत भी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि जैसे हिंदू अपने खुदाओं की मूर्ति पर दूध और पानी से गुसल देते हैं, वही काम ये लोग भी इनके बुत के साथ कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि दीन के अंदर नई नई बिदात से बचना, क्योंकि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। लेकिन ये सब देखकर भी कुछ लोगों की आंखों पर ऐसी पट्टी बंदी है कि वो अभी तक ऐसे कमेंट कर रहे हैं जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी माज़अल्लाह कोई पैगंबर थे, या इनके बराबर कोई हस्ती जिनके तौहीद के किरदार को दिखाना कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी है। इन्हीं गुमराह लोगों की वजह से आज मुल्क के अंदर एथिसिज्म आम हो रही है और लोग दीन से बेजार हो रहे हैं। इन लोगों को कोई समझा ही नहीं रहा कि ये असल दीन नहीं है। खास तौर पर बरे सगीर पाक व हिंद के अंदर दीन का असल जनाजा निकाला है सूफीज्म के कॉन्सेप्ट ने, जिसे दीन के बर्डन और जिम्मेदारियों को कम करने के लिए इजाद किया गया। देखें, आज के दौर में यह हकीकत है कि लोगों ने आज दीन को आदत के तौर पर कबूल कर रखे है और इसे सिर्फ एक रस्म के तौर पर निभाते हैं, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि वो दीन हमसे डिमांड क्या करता है, हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है। साफ सी बात है कि अगर इस सूफीज्म ने हमारे दीन को कोई फायदा दिया होता तो इसके असरात हमारे माशरे में नजर आते। हमें इस माशरे के अंदर इस्लाम नाफिज होता नजर आता, जो कि आपके सामने है कि बिल्कुल भी नहीं है। आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि ऐसे जाहिल शख्स को जिसे शिर्क की इब्तिदा या फिर दीन की बुनियाद तौहीद के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो लोगों के लिए आलिम दीन बनकर इन लोगों को दीन सिखा रहा है, तो इस माशरे की तनज़्ज़ुली का अंदाजा आप खुद लगा लें। जिस बंदे से जिंदगी में मदद मांगी जा सकती है, फरमाया फौत होने के बाद ही उसे मांगी जा सकती है। कमाल है, लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है, नहीं मांगना चाहिए था। क्यों नहीं मांगना चाहिए था? तो फरमाया जब अपने मजार में चला जाए तब वो बंदों की ज्यादा मदद करता है। दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। जो वलियों की विलायत को छीनने का हक रखे, गौस पाक। जो भूखे रहे तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए, जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए, जो प्यासे रहे तो कस्में देकर अल्लाह पानी पीने की बात करे, वो कौन? जो 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़े, वो कौन? आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए कयामत के दिन, वो कौन? मुर्दे जिंदा करे गौस पाक वली, जिसके आगे गर्दन खम करें गौस पाक, चोरों को वली बनाए गौस पाक, खिज़र जिनकी महफिल में आए गौस पाक, मूसा अलैहि सलाम का एक जैसा किसी उम्मत में वली नहीं गौस पाक, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा की बात की जाए गौस पाक ये। लेकिन है गौस पाक आप ये सब कुछ हो। कहते हैं कि जब मैं माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट